میں حمد و ثنا رب العالمین کی ذات وحدہ لا شریک کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، جس کی تعریف پوری دنیا میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، جس کی تعریف اور حمد و ثنا کائنات کا ذرہ ذرہ، جس کو ہم نہیں جان سکتے، چھوٹا سا وہ غیر محسوس ذرہ بھی، اور آسمان ہوں یا زمین، پہاڑ ہوں یا سمندر، نباتات ہوں یا جمادات، حیوانات ہوں یا اس کے علاوہ نظام ہائے قدرت، سب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ میں اس اجتماع میں سب سے پہلے الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، وہ ذات جو بادشاہوں کی بادشاہ، الملک الملک، مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، جس نے سورۃ حشر میں اپنے ساتھ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، جو پاک ہے شرک سے، جو منزہ ہے ہر عیب سے، وہ وحدہ لا شریک ذات، وحدانیت جس کی صفت خاص ہے، ربوبیت جس کی صفت عام ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہ وحدہ لا شریک ذات۔ پھر جب اللہ نے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور پیدا کیا تو سب سے پہلے اپنی نظر رحمت سے اپنے پیارے رسول کی روح اقدس کو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کو یہ سلام اللہ کا اس وقت سے جب کائنات وجود میں نہیں آئی تھی، جب عرش، چرخ، فرش، فرشتوں کا وجود بھی ابھی نہیں بنا تھا، اور رب ذوالجلال نے اپنے نبی کی روح اقدس کو پیدا کر کے سلام کیا، تو درود و سلام اس سید الاولین، سید الآخرین اور اس ذات اقدس پر جس پر اللہ اور اس کے فرشتوں کا سلام، درود و سلام ہمارے اس پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرور کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین۔ اور میں اس موقع پر سب سے کہوں گا کہ مجلس کو اور جو آن لائن جو بھی سامعین اور ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سب پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، میں آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلے اپنے آپ کو تقوی کی وصیت کرتے ہوئے آپ سے بھی عرض کروں گا کہ یہ دور بڑا ہی نازک دور ہے، جس میں پوری دنیا میں ایک غیر محسوس جرثومہ اور جراثیم کی وجہ سے کرونا وائرس نے، جو اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لشکر، لم تروها، آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ رب ذوالجلال نے ان لشکروں میں ہوا کو بھی لشکر بنایا، ان لشکروں میں پانی بھی اس کا لشکر ہے، ان لشکروں میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اپنے جنود، اپنے لشکر بنائے، مگر یہ غیر محسوس جراثیم، کرونا وائرس کا یہ لشکر، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
उसकी किबरियाई, उसकी जलाल व अज़मत और उसके इक़्तिदार आला और हाकमियत आला और उसके मालिकुल मुल्क होने का एक सबूत है कि पूरी कायनात की टेक्नोलॉजी, पूरी कायनात की मेडिकल साइंस और पूरी कायनात में इंसान जो घमंड करता था कि हम चांद पर पहुंच गए, हमारे यानी हम इस हद तक पहुंच गए, और बास तो इस कदर भी अल्फाज कहते थे कि ये मौलवी वुज़ू करने का तरीका बताते फिरते हैं, ये मौलवी तो हमें इस्तंजा करने का तरीका शरीयत में तहारत का बाब बताते फिरते हैं। कायनात कहाँ से कहाँ पहुँच गई, मरीख तक पहुँच गई, साइंस और टेक्नोलॉजी, सेटेलाइट कितनी अहम, ये सारी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हमारी ये एटॉमिक एनर्जी किस मकाम पर है। और मौलवी की मिंबर और महराब में एक ही गुफ्तगू है कि तहारत के बाब से नमाज पढ़ो, अपने हाथ को धोएं, अपने चेहरे को धोएं। आज मैं पूछता हूं कि जो ये मजाक किया करते थे कि उलमा किताब तहारत के मसाइल बताते हैं और हम कहाँ, हमारी टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। अल्लाह ने ऐसे जरासीम को भेजा कि जिसने आपको तहारत सिखाई, जिसने आपको हाथ धोने का तरीका बताया, जिसने हमारे इस्लाम की शरीयत इस्लामी में वुज़ू को एक ऑथेंटिक, एक ऐसा 5 वक्त नमाज के साथ वुज़ू का वो जो तरीका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए, उस तरीके को आज मेडिकल साइंस इस गैर महसूस जरासीम से बचने का एक बहुत बड़ा जरिया समझती है। अप्रूव हो गया कि वो गैर महसूस अल्लाह का लश्कर जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकते, रजू इल्लाह की ज़रूरत है, तौबा करने की ज़रूरत है। आज कसरत अमवात हो रही हैं, मैं कैसे बताऊं, पूरी दुनिया में जनाजे उठ रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग मुख्तलिफ मुल्कों में इसका लुक़्मा अजल बन चुके। मैं ज़्यादा तशरीह में जाए बगैर इतना कहूँगा कि वो गैर महसूस जरासीम जो आज जिसने पूरी कायनात का निज़ाम जाम कर दिया, फिजाओं में उड़ने वाले जहाज़ों के शेड्यूल बदल गए, बल्कि उड़ने वाले वो फिजाई जितने भी उड़ने वाले जहाज हैं वो रुक गए। और तुम्हारी टेक्नोलॉजी क्या बताऊं, रेलगाड़ियां बंद हो गईं, दुनिया का निज़ाम और उसका पहिया जाम हो चुका। सिर्फ ये नहीं कि मुआसलाती निज़ाम का, बल्कि इक़्तिसादी तौर पर और माशी तौर पर पूरी दुनिया का नक्शा मुस्तकबिल में ये बताने वाला है कि किस कदर इस कोरोना वायरस की वजह से वो घमंड और वो अपने आप को किब्र के साथ कहने वाले कि हमें अपनी माल और दौलत पर नाज और नखरा है, आज समाजी फासलों में जो प्रोटोकॉल लेने वाले थे, आज उनको हाथ मिलाने के लिए वो खुद भी हाथ मिलाने से एहतियात कर रहे हैं। समाजी फासले हो चुके, लोग घरों के अंदर महसूर हो गए, कहीं लॉकडाउन, कहीं कर्फ्यू। और इस तरह से सबसे पहले इस कोरोना वायरस ने सबसे पहले जिस चीज़ को बंद किया वो भी सुन लें। मैंने आलमी इंफॉर्मेशन के रोशनी में बता रहा हूँ कि दुनिया में जहाँ भी क्लब थे जिनमें शराब नोशी होती थी, जिनमें रक्स और सरूर की महफिलें होती थी, रब्बे ज़ुल जलाल की इस गैर महसूस जरासीम ने सारे क्लबों को बंद कर दिया। बाजारों में अकड़ कर चलने वाले ला तमशी फिल अर्दि मरहा, अल्लाह फरमाया करते हैं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुरान में, इस ज़मीन पर अकड़ते हुए मत चलो। अकड़ने वाली, चलने वाली वो सोचें बदल गईं, हत्ता कि हरमैन शरीफैन की रौनकें
اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں ڈال دیا، مساجد بند ہو گئے، اس کے علاوہ حرمین شریفین پھر اس لاک ڈاؤن میں آ گیا، اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے انسانوں میری طرف رجوع اللہ کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ کر لو۔ مگر افسوس، بڑا افسوس، اتنی بڑی آزمائش، اتنی بڑی پکڑ، اتنی بڑی وبا جس نے کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب بتاؤ کہ کس کی حکومت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کرونا وائرس کو ایک خوف اور ہراس کے ذریعے سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ آزما رہے ہیں خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مال کے نقصان کے ساتھ، جانی نقصان کے ساتھ۔ اس غیر محسوس جراثیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خوف و ہراس پوری دنیا میں پیدا کر دیا ہے۔ بادشاہ سے لے کر گدھا تک، پارلیمنٹ کے ممبران سے لے کر ایک عام کسی دفتر میں چپڑاسی تک، سب کے سب اس خوف و ہراس کا شکار ہیں کہ کہیں یہ جراثیم کسی کے ہاتھ ملانے سے یا کسی مجلس سے گزرنے سے یا کسی ایسی چیز کو ٹچ کرنے سے یہ میرے اندر منتقل نہ ہو جائے۔ یہ خوف اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم تمہیں آزما رہے ہیں خوف سے۔ بعض لوگ مجھ سے ایک مرتبہ تفسیر میں نے جب یہ آیات پڑھی تو انہوں نے کہا خوف یہ تو کس چیز کے، کون سی وہ آزمائش ہے جو ہر شخص خوف کا شکار ہو؟ آؤ، یہ ہے وہ خوف۔ اللہ کا خوف تو ہمیشہ رہنا چاہیے تھا، آخرت کا خوف بھی دلوں میں رہنا چاہیے تھا، جہنم کی آگ کا خوف بھی دلوں میں رہنا چاہیے تھا، جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا اتقوا النار، میری پیدا کی ہوئی آگ جہنم سے ڈرو۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس اللہ نے اتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ بھی خوف کی علامتیں وہ تقوی والوں کی ہیں جن کے آنسو اللہ کے خوف سے، جن کے آنسو جہنم کے عذاب کے خوف سے جب نکلتی ہیں تو ایسے چہرے پر، جس چہرے پر اللہ کے خوف سے ایک آنسو گر جائے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ مگر جن لوگوں نے اللہ کا خوف نہیں رکھا تو اللہ نے اس خوف و ہراس کے اندر ڈال دیا۔ مگر افسوس ان لوگوں پر کہ جو اس دور میں، فتنوں کے اس دور میں، وبا کے اس دور میں بھی رجوع اللہ نہیں کر رہے، اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آہوزاری نہیں کر رہے۔ ان لوگوں سے پوچھو جن کے گھروں میں جنازے اٹھ رہے ہیں، ان لوگوں سے پوچھو کہ جن کے خاندان لقمہ اجل بن رہے ہیں، اور پھر ایسی موت جس میں اگر کرونا وائرس کا شکار کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو غسل، کفن، اس کا جنازہ، اس کا دفنانا بہت کم لوگوں کو نصیب ہے۔ وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اس موجودہ حالات میں کرونا وائرس کے شر سے نجات عطا فرمائے، پوری انسانیت کو، اور ہم سب کو خوشحال، خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے رب ذوالجلال اللہم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللہم ارفع عنا البلاء والبلاء، اللہم ارفع عنا الوباء والبلاء۔ یا اللہ اس وبا کو، اس تو اپنی ناراضگی کو اور اس بلا کو اور اس مصیبت کو اٹھا لے، یا اللہ تو اٹھا لے، یا اللہ ہمیں نجات دے، اور حرمین شریفین کی رونقوں کو بحال فرما دے، تمام مساجد کی رونقوں کو بحال فرما دے، سماجی فاصلے جو ہو چکے تمام مسلمانوں کو بغل گیر ہونے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے، محبتوں کے اس پیغام کے ساتھ کہ جس میں ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ جب مومن سے ہاتھ ملاتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، اور وہ مصافحہ بھی دونوں ہاتھ چھوٹے نہیں ہوتے کہ اس کی گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اے اللہ دوبارہ وہ ماحول پیدا فرما دے
ہمارے گھروں میں خوشگوار خوشحال زندگی کے ساتھ، ہمارے بازاروں میں اقتصادی اور معاشی خوشیوں کے ساتھ بازاروں کو اے اللہ پاک ان نعمتوں کے ساتھ، اے اللہ جس میں بیع و شراء کے ساتھ تیری رحمتیں تیری برکتیں، اے اللہ ہم سب کو حلال کے رزق کے ساتھ ہر مشکل سے ہر پریشانی سے نجات عطا فرما کر ہر محتاجگی سے بچا۔ ہم نہیں جانتے کل کیا ہوگا، کل کون سی وبا آئے گی۔ ابھی تو میڈیکل سائنس یہ بھی بتا رہی ہے کہ پولٹری فارم سے بھی کوئی وبا آنے والی ہے۔ مولا کریم ہمیں ہر وبا سے، ہر پریشانی سے، ہر بیماری سے، ہر ذلت اور زوال سے محفوظ۔ دنیا بھر میں جتنی شخصیات، دنیا بھر میں جتنے مسلمان، دنیا بھر میں جتنی اموات ہوئی ہیں، کثرت اموات، جن میں مشائخ ہیں، جن میں علماء ہیں، جن میں پیران عظام ہیں، جن میں ڈاکٹرز ہیں، جن میں ہمارے بزرگ ہیں، مختلف ہر طبقے سے رہنے والے مسلمانوں کی کثیر تعداد، مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، بہت سارے موت کا شکار ہو چکے، کوئی ہارٹ اٹیک سے، کوئی خوف سے، کوئی بیماریوں سے، کوئی کرونا وائرس سے، کوئی طبی موت کے ساتھ، مگر موت کا گراف ان دنوں میں، ان حالیہ ایام میں، ان حالیہ مہینوں میں اتنی کثرت کے ساتھ ہوا ہے کہ ہمیں رب ذوالجلال اس طرف دعوت دے رہے ہیں کہ جانے والا تو اللہ نے اپنے طرف بلا لیا، مگر وہ تو اللہ ہی کے تھے جو اللہ کو پہنچ گئے۔ اور تم بھی یاد رکھنا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس میں جو الفاظ قرآن نے ہمیں بتائے وہ یہ ہے کہ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وإنا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم پر کوئی ایسی خبر پہنچے جو مصیبت کی اور پریشانی کی اور غم کی ہو، تو اس میں کہو انا للہ، جو تھا وہ اللہ کا تھا، جو تھا اللہ کا تھا، وإنا الیہ راجعون، اور میں نے بھی اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ مگر آج مرنے والے، وفات پانے والے اس غم میں بے شک غم ہوتا ہے فراق کا، مگر ان کے لیے تو انا للہ ہم پڑھ لیتے ہیں، وإنا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اپنی طرف فکر۔ برادران اسلام اور میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، خواتین و حضرات، اس موقع پر ہم تمام مسلمانان عالم کہ جتنے بھی اس کثرت اموات میں فوت ہونے والی جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا سے، جو داغ فراغ ہونے کے ساتھ اپنے عزیزوں کو، پیاروں کو غم دے گئے، رب ذوالجلال تمام مسلمان مرد عورتوں کو جو ایمان پر فوت ہوئے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کی قبروں کو جنت کا باغ اور ان کی برزخی حیات کو جنت کا گہوارہ بنا کر رب ذوالجلال تو ان کی روحوں کو مقام علیین میں جگہ عطا فرما۔ میں اس موقع پر پھر یہ عرض کروں گا کہ ہمارے جو بھی اس دنیا میں جنازے اٹھتے ہیں تو وہ جنازہ جب کندھوں پر ہوتا ہے تو وہ میت ہم سب کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوتا ہے، یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں بنوں گا دلہا، میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک تو کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں رہوں گا قائم، میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ اس لیے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون میں یہی پیغام ہے کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، یہ جان اس کی دی ہوئی اسی کے پاس جا رہی ہے، مگر اے کندھا دینے والو، اے تجہیز و تکفین کرنے والو، اے جنازہ پڑھنے والو، اے قبر میں دفنانے والو، تم اس پیغام کو لے لو کہ تم نے بھی مرنا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اس کی طرف جانا ہے۔ اور میں یہاں ایک خوبصورت جملہ دیتا ہوں کہ میت سامنے ہے، امام صف بندی کراتا ہے، جنازے کی لینیں بنتی ہیں، تمام لوگ صف بندی میں
उस मैयत को सामने रखकर अभी नमाज जनाजा पढ़ना चाहते हैं, न उस नमाज जनाजा में आज़ान है न इकामत है। क्यों कि आज़ान उस वक़्त हुई जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दाएं कान में आज़ान दे दी जाती है और उसके बाएं कान में इकामत दे दी जाती है। अब ये थोड़ा सा वक्त है, इज़ा जा अजल ला यस्तखिरून साअतुम वला यस्तक़दिमून। इसलिए नमाज जनाजा में न आज़ान है न इकामत है, ये दोनों चीज़ें हर एक के साथ हो चुकी। अब सिर्फ मौत और उसके बाद उसका जनाजा जिसको नसीब हो जाए वो भी खुश नसीब है जिसको जनाजा नसीब होता है। अब तो इस कोरोना वायरस में एक और भी चीज़ सामने आई है, बाप भी अपने बेटे के घर में जाए तो बेटा अपनी बेगम को लेकर कुछ और प्रोग्राम बनाकर घर से निकल जाता है, इसलिए कि वो डरता है कि बाप कहीं मरज़ लेकर तो नहीं आया। अब समाजी फासले इतने हो चुके, घरों में आना तो दरकिनार। मैंने यहाँ मदीना मुनव्वरा में एक ये कहावत है या किस्सा है या हकीकत है, लेकिन मुझे बताने वाले शख्स ने, जो कि बहुत ही मोहतरम शख्स हैं, उन्होंने मुझे ये बताया एक शख्स को वो फ़ोन करते रहे, वो फ़ोन ही अटेंड नहीं करता था। उसके बाद उन्हें फ़िक्र हो गई कि कहीं वो बीमार तो नहीं। उसके बाद वो उसके घर पर जाकर उन्होंने दस्तक दी और अपने उस अजीज़ से ये कहा कि दरवाज़ा खोलें। उसने कहा आप दरवाजे के बाहर खड़े रहें, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा क्योंकि आप कहीं जरासीम लेकर तो नहीं आए। तो उसने कहा अच्छा भाई, मैं तो तुम्हारे दरवाजे पर इसलिए दस्तक देने आया था कि आप फ़ोन ही अटेंड नहीं करते। तो उसने बताया है कि ये जरासीम जो है कि तुम्हारी आवाज़ जो मेरे कान में टेलीफोन पर आएगी तो कहीं उससे जरासीम ना आ जाएं। अब ये लतीफ़ा नहीं। मैंने उससे फिर पूछा कि कहीं ये तूने लतीफ़ा तो नहीं बनाया। उसने कहा यहाँ तक खौफ व हरास है कि फ़ोन अटेंड करने पर खौफ, दरवाज़ा खटखटाओ तो जवाब नहीं। और इस तरह से कीमती वो रिश्ते, बाप का रिश्ता, माँ का रिश्ता, अगर वो अपने किसी और बेटे के घर में वालिदैन रह रहे हैं और अपने किसी और बेटे के घर में जाकर विज़िट करना चाहते हैं तो वो बेटा आज वो अपने वालिदैन को अपने घर में आने की इजाज़त नहीं दे रहा। इन कलिमात के साथ मैं दोबारा कहूँगा, फ़िक्र आखिरत को सामने रखो। और एक जुमला और देना चाहता हूँ क्योंकि जनाजा सामने है। आलिम दीन या कोई भी शख्स जनाजा पढ़ाने वाला जिस वक़्त सफ बंदी करा लेता है 4 तकबीरों के साथ, जिस वक़्त वो नमाज जनाजा में अल्लाहु अकबर कहता है, मैयत सामने है, गम का मंजर है, जुदाई और फिराक का सदमा है, मगर जब जनाजे में तकबीर होती है तो पहली तकबीर के बाद अल्लाह ताला की हम्द व सना, सूरत फातिहा, हम्द व सना, और दूसरी तकबीर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम, और तीसरी तकबीर में उस दुआ का आगाज़ हमारे नबी ने क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना। अल्लाह जो सफ बंदी में जितने खड़े हैं, हम जिंदा जितने हैं, हम जिंदों की मग़फ़िरत फरमा। यहाँ जनाज़ा मैयत का है और दुआ का आगाज़ जिंदों के साथ हो रहा है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना। दूसरे नंबर पर वो जिसका जनाज़ा पढ़ा जा रहा है। मैं इस मौके पर ये बात वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूँ कि मैयत भी सामने है, मगर उसके बावजूद ये फ़िक्र दिलाई गई, ये एक ज़िक्र दिलाया गया कि तुम अपनी दुआ का आगाज़ भी अपने साथ करो कि अल्लाह, मैं इस मैयत का जनाज़ा पढ़ने में तकबीर कह चुका, तो मेरी मग़फ़िरत फरमा, फिर इसकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अब मैं कैसे बताऊँ। और फिर अपनी ज़ात के बारे में दुआ कि अल्लाह मुझे ज़िंदा रख तो ईमान पर रख, मुझे मौत देना तो इस्लाम पर देना। अल्लाहुम्मा ला यअ्तु मिन्ना। अब मैं कैसे कैसे बताऊँ। यहाँ ये जुमला दे रहा हूँ, फिर सुन लो कि हर शख्स किसी की वफ़ात पर अपनी मौत को याद करे।
फिर तो ताज़ियत का हक अदा हुआ। हर शख्स किसी की वफात पर जनाजा जब पढ़े तो पहले अपनी मग़फ़रत का सवाल करते हुए मैयत की मग़फ़रत का सवाल करे। ये हमारे नबी का एक उसवा है, नमूना है। और मैं इस मौके पर फिर कहूँगा, अपनी मौत को मत भूलना, अपनी मौत को मत भूलना। मेरा ये पैगाम आलमी सतह पर जाना चाहिए और मैं ये उम्मीद रखता हूँ। लोग कहते हैं जी मौत कब मरेगी, भूख कब मरेगी। न भूख मरती है न मौत मरती है। भूख से इंसान मरता है, मौत से इंसान मरता है, मगर मौत उस वक़्त मरेगी कि जब रब्बुल जलाल जन्नत और जहन्नम को, नाफरमानों को जहन्नम से भर देंगे और फरमाबरदारों को नबीजीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सलाहा के साथ जन्नत में जब दाखिल कर देंगे तो फिर मौत को एक मेंढी की शक्ल में अल्लाह ताला ज़बह कर देंगे और फरमाएंगे कि अब मौत को मौत आ गई, मैं भी हमेशा, तुम भी हमेशा। हय्युल ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। वो ज़ात बारी अज़्ज़ वजल जिसको मौत नहीं, जिसको ऊँग नहीं, जिसको नींद नहीं, ला सिनतु वला नौम, ला सिनतु वला नौम, लहुल मुल्क वला हम्द। वो ज़ात जिसको न ऊँग है ना नींद है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम हय्युल ला यमूत, जिसको कभी मौत नहीं, मगर जब मौत को मौत आ जाएगी और अल्लाह के हुक्म से जब जन्नत में दाखिल होने के बाद जन्नतियों को जब दाखिल कर दिया जाएगा या जहन्नम में जहन्नमियों को भेजकर जब मौत को मौत आ जाएगी तो अल्लाह फरमाएंगे अब आपको कभी मौत नहीं आएगी, मैं भी हमेशा, तुम भी हमेशा। और अहले जन्नत उस वक़्त कितने खुश होंगे कि जब अल्लाह फरमाएंगे कि अब तुमसे तुम्हारा रब कभी नाराज़ नहीं होगा, तुमसे तुम्हारा रब कभी नाराज़ नहीं होगा, तुम्हारी जवानी में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम्हारी सेहत में कभी बीमारी नहीं आएगी। और हर जुमे को अपने प्यारे नबी के दीदार के साथ मेरा दीदार करते हुए रौनकों को बढ़ाते चले जाओगे। हमेशा की ज़िंदगी मेरी और तुम्हारी। और अहले जहन्नम, उनको अल्लाह मुखातिब करेगा कि तुम्हारा रब अब तुमसे कभी राज़ी नहीं होगा और तुम पर गज़ब टूटता जाएगा, तुम पर आज़ाब की शक्लें बढ़ती चली जाएंगी। मेरे दोस्तों, ये है आज का मेरा पैगाम कि उस अल्लाह को राज़ी कर लो और आखिरत के दो घरों में से दारुस्सलाम का अल्लाह से सवाल कीजिए कि वो रब हमें जन्नत की बहारों में इकट्ठा फरमाए और जहन्नम की आग से अल्लाह बचाए। आओ हाथ उठाएं, दुआ मांगें कि रब्बुल जलाल, या अल्लाह तमाम मुसलमान मर्द औरतें जिस दुनिया से रुखसत हो गई सबकी मग़फ़रत फरमा, सब की रूहों को मकाम इल्लियीन में जगह अता फरमा। सारे मुसलमानों की मग़फ़रत फरमा कर अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। या अल्लाह हम सब का भी ख़ात्मा ईमान पर फरमा। और हमारी दुआ है सबसे बड़ी कि हम सब के वालिदैन को, हम सब के बहनों भाइयों को, हम सब की बीवी बच्चों को और हम सबको बग़ैर जुदाई के जन्नत की बहारों में या अल्लाह अपने प्यारे नबी की मजलिस में नबीजीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सुलहा और तमाम नेककार लोगों के साथ उस जन्नत में सहाबा कराम और अहले बैत के कदमों में जगह अता फरमा कर अपने प्यारे रसूल का दीदार और अपना दीदार हक, रोयत हक और तेरा सलाम और तेरा दीदार हम सबको इकट्ठा नसीब हो, हम में से कोई जुदा न हो। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैति अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका भाई डॉक्टर अहमद अली सिराज, वर्ल्ड सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट। दीन इस्लाम के नशर व इशाअत के लिए दीनी इस्लाही खुतबात, दुरूस तफसीर कुरान व हदीस और इस्लामिक लेक्चर सुनने के लिए मौलाना डॉक्टर अहमद अली सिराज का ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।